आलिया कमेटी के सदर हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी दामत बरकातुहुम को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे मोहतरम मेहमानों का कलमात तरहीब के ज़रिए इस्तकबाल करें। हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी दामत बरकातुहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। कौम अने मिल्लतना विद्वान महानुभावो अने आजना सम्मेलन में उपस्थित रहेला साहेबो, अल्लाह रब्बुल इज्जतनो अमर्याद एहसान अने करम छे कि तेणे आपणे साचा दीन पर चालनार बनाव्या अने खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी उम्मत में कर्या। एथी वधु ए के आपणे इस्लामी मदरसाओनी सेवा माटे पसंद कर्या, जे अने अर्थघटन माटे कार्यरत, खैर, फलाह, शांति, विवेक नी दावत अने शांति अने सलामती ना रक्षक छे। आ महान एहसान माटे आपणे अल्लाह वहदहु ला शरीक नो जेटलो उपकार मानीए तेटलो ओछो छे। आ सम्मेलननो जे हेतु छे ते आपने आमंत्रण पत्र परथी ख्याल आवी गयो छे, जेनी टूंकमां सांप्रत परिस्थितिनी संगीनता आप जेवा विद्वानो एनाथी खूब छो अने तेनी तरफ आ आमंत्रण पत्रिकामां पण इशारो करवामां आव्यो छे। आजे सामान्य रीते प्रत्येक शांतिप्रिय इंसान आतंकवाद, भय अने खौफना माहौलमां ध्रुजारी अनुभवे छे। एक तरफ आतंकवादी संगठनोनी प्रवृत्तिओ जेनाथी शांतिनो माहौल बगड़ी रह्यो छे, बीजी बाजु कायदो अने व्यवस्थाना रखेवाळो बेजवाबदार रीते वर्ती रह्या छे। जे लोको त्रासवादीओनी झुंबेशने अंकुशमां लई नथी शकता अने पोतानी निष्फळताओ छुपावा माटे शंकानी सोय समज्या विचार्या विना मुसलमानो अने मदरसाओनी तरफ फेरवी दे छे। आवा संजोगोमां मदरसाओनी जवाबदारी बमणी थई जाय एनुं कारण ए छे कि आजे पण मुसलमान उम्मत साचा मार्गदर्शन माटे मदरसाओ अने तेना स्कॉलर्स अने तेना ओलमा तरफ नजर करे छे अने तेओना कारणे ज आजे मुसलमान हिंदुस्तान जेवा देशोमां उम्मतनुं प्रतिनिधित्व आवा मदरसाओ करता रह्या छे अने करशे। आखी समाजने सांभळीने अने तेने ध्यानमां राखीने मदरसाओ आ मोर्चा पर पोतानुं कर्तव्य अदा करी रह्या छे अने जवाबदारी अदा करवी ज पड़शे। आतंकवाद विषे पोतानी समतोल दृष्टिनी स्पष्ट जाहेरात करवी, परिस्थितिथी लोकोने अने सामान्य जनताने वाकिफ करवा, अने मदरसाओ विरुद्ध अने मदरसाओ साथे संकळायेला लोको विरुद्ध जे नाजायज कार्यवाहीओ सामे आपणे આપણું એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવો પડશે અને એ માટે સતત આપણે સખત પરિશ્રમ કરવો પડશે। આ સંબંધની એક કડી અને મહેનતનો એક હિસ્સો તે આજનું આ સંમેલન છે, જે મજલિસે તહફ્ફુઝે ગુજરાતના ઉપક્રમે યોજવામાં આવ્યું છે। આ સંમેલનમાં મુસ્લિમો
તેમજ વતન બધા જ ભાઈઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। મજલિસે તહફ્ફુઝે ગુજરાત મૂળ તો ઇસ્લામી મદરસા સંપર્ક સંસ્થાની એક શાખા છે, જેની રચના મદરસા અને મદરસાઓના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ઓલમાના શિક્ષણના રક્ષણ માટે કરવામાં આવી છે। આ સંસ્થાની સ્થાપના 1997માં થઈ હતી। વિદ્વાન બુઝુર્ગો અને સાહેબો, આતંકવાદની વિરુદ્ધમાં અવાજ ઉઠાવનાર આ પ્રથમ સંમેલન નથી। ભૂતકાળમાં લખનઉ અને દિલ્હી જેવા નગરોમાં આવા સંમેલનો યોજાઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ મીડિયાએ તેની લેવી જોઈએ તેવી નોંધ નથી લીધી। 25 ફેબ્રુઆરી 2008ના રોજ દેવબંદમાં ઓલ ઇન્ડિયા આતંકવાદ વિરોધી પરિષદ યોજવામાં આવી, જેમાં મોટા પ્રમાણમાં દેશમાંથી લોકોએ હાજરી આપી। મીડિયાએ પણ આ મહાન સંમેલનનું સંકલન કર્યું, એને હાઇલાઇટ કર્યો, જેમાં પ્રત્યેક મક્તબે ફિક્ર અને સ્કૂલ ઓફ થોટ્સના જવાબદાર આલિમો તશરીફ લાવ્યા। આ પરિષદમાં જોરશોરથી આ એલાન કરવામાં આવ્યું કે ઇસ્લામ શાંતિ અને સલામતીનો સંદેશ આપે છે, આતંકવાદનો વિરોધ કરે છે। આતંકવાદ ઇસ્લામી તાલીમ અને શિક્ષણથી બિલકુલ વિરુદ્ધ છે। આથી આતંકવાદની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ જેનો કોઈ બેગુનાહ લોકો ભોગ બનતા હોય, ઇસ્લામના શાંતિના ખ્યાલથી બિલકુલ વિપરીત અને વિરુદ્ધ છે। બલકે ઇસ્લામી તાલીમ અને શિક્ષણની નજરમાં એટલું આપણે સ્પષ્ટ દાવો કરી શકીએ કે આજે દુનિયામાં શાંતિ અને સલામતીનો જે સંપૂર્ણ વિચાર પ્રવર્તે છે, તે માત્ર અને માત્ર इस्लामની देन અને એની भेंट છે। ये पहला सबक है किताब खुदा का, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। એટલે કે અલ્લાહની કિતાબનો પહેલો પાઠ એ છે કે સમગ્ર મખલૂક અને સૃષ્ટિ અલ્લાહનું કુટુંબ છે। મદ્રસા ચારિત્ર અને ઉચ્ચ ચારિત્ર્યની તાલીમના કેન્દ્રો છે અને વિશ્વની શાંતિનો આમંત્રણ। મદ્રસાઓમાંથી દેશ અને દુનિયાને શ્રેષ્ઠ હસ્તીઓ મળી છે અને મળતી રહેશે, જે લોકો પોતાની જાન હથેલી પર રાખીને અંગ્રેજોનો મુકાબલો કરી ચૂક્યા છે અને દરેક ફિતના અને ફસાદને એની દિશા બદલી નાખી છે। 100 बार संवारा है हमने इसके गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। એટલે કે અમે આ દેશને પ્રત્યેક વિખરાયેલા વારને સંવાર્યા છે અને બતાવીશું કે અમે જગતને શું અર્પણ કર્યું છે। દેવબંદની પરિષદમાં આ દરખાસ્ત પર પસાર કરવામાં આવી કે આ પ્રકારના સંમેલનો જુદા જુદા રાજ્યો, પ્રદેશો અને શહેરોમાં યોજવામાં આવે અને લોકોને જાગૃત કરવામાં આવે, લોકોને બતાવવામાં આવે કે સાચા અને અસલ ત્રાસવાદી કોણ છે, તેમની કામગીરી શું છે અને શું રહી છે, પરિસ્થિતિ શું છે, મદરસાઓ શું કરી રહ્યા છે, એમનો હેતુ શું છે। મજલિસે તહફ્ફુઝે ગુજરાતના પ્રમુખ મોહતરમ જનાબ મુફ્તી અહમદ સાહેબ આ ઠરાવ પર ગંભીરતા ધારણ કરી અને ગુજરાતની જુદા જુદા ઝોનમાં વહેંચણી કરી દરેક સ્થળે એવો પ્રચાર અને પ્રસાર કર્યો કે આ પ્રકારના સંમેલનો યોજી આપણે આપણી જવાબદારીનો નિષ્ઠાપૂર્વક અદા કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, એના માટે આગળ આવવું જોઈએ। આપ ઈચ્છતા હતા કે સુરત એક મોટું અને સાંસ્કૃતિક નગર છે, કોમી એકતા માટે પણ વિખ્યાત છે અને આવું સંમેલન યોજવા માટે ખૂબ જ યોગ્ય સ્થળ છે। સુરત એક ઐતિહાસિક શહેર છે, મુગલ શાસકો પણ અહીં આવી ચૂક્યા છે। મુગલ સરાયની ઐતિહાસિક ઇમારતો
આજે પણ તે જમાનાનો ખ્યાલ આવે છે. અહીં ઘણી દીની અને ઇલ્મી સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. ઘણા અલ્લાહના નેક બંદાઓ અને ઔલિયાએ કિરામ આરામ ફરમાવી રહ્યા છે. સુરત એક ઔદ્યોગિક શહેર છે. જુદા જુદા સ્થળોના અને જુદા જુદા ધર્મોના લોકો અહીં આપસમાં ભાઈચારાથી એકસમ થઈને રહે છે અને શાંતિ અને સલામતી જાળવવામાં પોતાનો ભરપૂર દરેક વખતે ફાળો આપે છે. એટલે જ આ સંમેલન અહીં આયોજિત થાય એ માટે બધાની પુકાર હતી, એમની હૃદયની અવાજ હતી. આ સંમેલન યોજવા માટે કોમના જુદા જુદા વિદ્વાનો, ઇલ્મી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પોતાનો ભરપૂર સહકાર અને ભરપૂર ટેકો આપ્યો છે, ખાતરી આપી છે અને સંપૂર્ણ સાથ આપવાનો કોલ આપ્યો છે. ખાસ કરીને સલીમભાઈ ચાંદીવાલાએ આ સંમેલનની સફળતા માટે અને વ્યવસ્થા માટે ખૂબ જ પરિશ્રમ કર્યા છે. અલ્લાહના ભરોસા પર અને આપની દુઆઓથી આજે આ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. આજના આ શાનદાર સંમેલનમાં મજલિસે તહફ્ફુઝ મદારિસના આમંત્રણથી બધા આમંત્રિતો આપને વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે દૂર દૂરથી તશરીફ લાવ્યા છે. પ્રવાસની તકલીફો તેમણે સહન કરી છે અને તમામ રોકાણો રદ કરી દૂર દૂરથી અહીં તશરીફ લાવવાની તકલીફ ઉઠાવી છે. અમે એમનું ભરપૂર સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમને ખુશામદીદ પણ કહીએ છીએ. મજલિસે તહફ્ફુઝ મદારિસની સ્વાગત સમિતિ તરફથી આપ તમામનું સ્વાગત કરું છું અને આપ તમામનો શુક્રિયા અદા કરું છું. શ્રોતાઓનો પણ આભાર માનું છું, જેઓ અમારા આમંત્રણને માનીને અહીં આવ્યા છે અને તકલીફ ઉઠાવી છે અને અમારા સંમેલનને સફળ બનાવ્યું છે. આશા રાખું છું કે સંમેલનના અંત સુધી આ સંમેલનની અગત્યતા અને મહત્વને સમજીને આપ શાંતિ અને સ્વસ્થતાથી બરાબર તશરીફ રાખશો. અલ્લાહ તાલા તેના ફઝલ કરમથી આ સંમેલનને સફળ બનાવે અને તેના હેતુઓ હાસિલ કરવામાં કામયાબી અતા ફરમાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. વા આખિર દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન.